તમે મૂક્યા રે ઘરના કામ, વાલો મારો રમે રે, વાલો મારો રમે રે, આંખ મીચા મની રે, હરી હવે હવારે અંતર ધ્યાન, હું એને સાહેલી રે, હું એને સાહેલી રે, જોવાની સર્યા રે, જોયા જોયા વૃંદાવન મોજા, નરસૈયાનો સ્વામી રે, નરસૈયાનો સ્વામી રે, ભાઈ મને તહા મળ્યો રે, ધનયા હિરડાનો અવતાર, ગોકુલ્યું તે ગામ રે, ગોકુલ્યું તે ગામ રે, અતિરલિયામનું રે, ત્યાં છે મારા વાલાજીનો વાસ, બ્રિજની નાર્યો રે, બ્રિજની નાર્યો રે, સહુ ટોલે મળી રે, રંગ ભરી રમવાને આવ્યા રાત, બ્રિજની નાર્યો રે, બ્રિજની નાર્યો રે, આકુલ વ્યાકુલી રે, પૂછે કઈ દીઠા રે નંદ કુમાર, થઈ થઈ નરત રે, થઈ થઈ નરત રે, કરતો આવ્યો રે, વાલે મારે કંઠે આરોપ્યો હાર, સુંદર જમના રે, સુંદર જમના રે, જીને કાંઠડે રે, ઉગિયો શરદ પૂનમનો છ, રાસ મંડલ રે, રાસ મંડલ રે, પ્રભુજીએ તહાર રચ્યો રે, ગોપી મન પામ્યા રે પરમાનંદ, એક એક ગોપી રે, એક એક ગોપી રે, વચમાં વાલમો રે, અમચી કુદે ને વલી ગાય, વાકે ને અંબોડે રે, વાકે ને અંબોડે રે, મન વેધાય રહ્યા રે, વાકા વાકા વિવિધ વાજિંતા, વાકા વાકા વેન રે, વાકા વાકા વેન રે, બોલે રસાલુ વારે, વાકા વાકા ગાય રે મધુરા ગાન, નરસૈયાચા સ્વામી ને, નરસૈયાચા સ્વામી ને, જાઉં બલિહાર ડે રે, વાલે મારે આપ્યા રે સુખડા નિધાન, વાલે મારે આપ્યા રે સુખડા નિધાન, રામ કહો પંજર કે સુવા, રામ કહો રે પંજર કે સુવા, હજુ લગી ખબર પડત નહીં અંધા, ધંધો કરત સકલ જગ મુઆ, રામ કહો પંજર કે સુવા, ઘડી રે સુથારે કટેરો કીનો, હજુ લગી સાંજ નિશ્ચલ નહીં, અંતકાલ રિપુ હોત મંજારી, હરી ચલ્યો જૈસે જુઆરી જુઆ, રામ કહો પંજર કે સુવા, આશા મેટ પાંચ પનહારી, ખૂટત નાહી કરમ જલ કુઆ, કહે કબીર જેને હરિ રસ ચાખ્યો, વાહી કે મુખ અમૃત રસ ચુઆ, राम कहो पंजर के सुआ। तुम्ही गोपाल मोसे बहुत करी, तुम्ही दयाल मोसे बहुत करी। सुमरन को नर देहि दीनी, मो पापी ते कछु न सर्यो। तुम्ही गोपाल मोसे बहुत करी। गर्भवास यति त्रास उदय मुख,
तहाँ न मोरी सुध बिसरी, जठराय अग्नि में राखी लीनो, कंचन सी मोहि देहि करी, तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी। कहाँ कहूँ अपराधी जन्म से, आदयंत मोसे बिगड़ी, तुलसी पतित नाथ तम पावन, बाने की अब लाज पड़ी, तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी। राम नाम मोसे क्यों बिसरे, राम नाम मोसे क्यों बिसरे, जल सुतता सुतता वाहन बक्स, ताजनुनी को बिरड टरे, राम नाम मोसे क्यों बिसरे, जो पेवन ही होत शीतलता, रवि शशि पश्चिम उदित करे, होत नहार सिंध बनराई, डाबी बेरिया जो गुजरे, राम नाम मोसे क्यों बिसरे, जरा मरण जाके सिर ऊपर, सोही मूर्ख कित करव करे, सूरदास वाकु काहू ठोर नहीं, हरि चरणे आवी उगड़े, राम नाम मोसे क्यों बिसरे। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी, तुम मेरी प्रभुता बहुत करी, महापतित आयो शरणागत, नीच दशा लई ऊंच धरी, तुम मेरी प्रभुता बहुत करी, जन्म मरण संताप आपदा, तुम पर सत मेरी सबे हरि, अष्ट सिद्धि नवनिधि मुगटी, कर जोड़ी रही द्वार खड़ी, तुम मेरी प्रभुता बहुत करी, तीन लोक और भुवन चतुर्दश, वेद पुराण सही जो करी, सूरदास प्रभु अपने भक्तन को, देता परम सुख घड़ी रे घड़ी, तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। मंगल आरती की जय भोर, मंगल आरती की जय भोर, मंगल जन्म करम गुण मंगल, मंगल राधे जुगल किशोर, मंगल आरती की जय भोर, मंगल बेन धुनि मंगल, मंगल है मुरली गण, मंगल ग्वाल बाल सब मंगल, मंगल जसोमति नंद किशोर, मंगल आरती की जय भोर, ब्रजवासी के तो घेरे घेरे मंगल, नाचत गावत दो कर जो, मंगल गुण गावे प्रेमानंद, मंगल सब विधि माखन चोर, मंगल आरती की जय भोर, जागो रे मोहन प्रात भयो, जागो रे मोहन प्रात भयो, प्रात समय जागे की बेरिया, खेलत हो कछु खेल ही रहो, जागो रे मोहन प्रात भयो, द्वारे ठारी कुमारी राधिका, उनको चुराई तुम कहाँ झूलियो, तब हंसी बोलत कुंवर कन्हैया,
मैं भ्रुकुमान घर कब हूँ गयो, जागो रे मोहन लय संपट पत दूर कियो है, धन रे जनु नीवा को दरस दियो, सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, रवि करुणामय उदित भयो, जागो रे मोहन प्रात भयो, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, तुम जागंता सब जग जागे, जागे मथुरा उमंग भरी, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, कृष्ण कृष्ण करी ग्वाल डोलत है, माता जसोदा आन करी, पेरो अजाप कमर कसी बांधो, उठो मेरे लाल सिर पर मुगट धरी, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, सिर पर बेरी तो कांच बसत है, दोनों नयन यात निंद्रा भरी, सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, मोहन मोरली अधर धरी, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, मैं जोगी जस गाया भाला, मैं आनंद जस गाया रे, अलख अलख करता योगी ब्रिज मंडल में आया रे, भिक्षा लेकर आई नंद रानी, शंकर शीस डोलाया रे, नगन देख कर गए मंदिर में, लेकर अंबर ओढ़ाया रे, क्या करूं मैया तेरा पाट पीतांबर, क्या करूं कंचन माला रे, मुख दिखलाओ तेरा बालक जी का, गुरु जी मोहि बताया रे, दो कर जोड़ी कहे नंद रानी, सुन हो शंकर राया रे, बालक नहीं दिखलाऊं दिगंबर, बालक जात दराया रे, जाकी दृष्टि सकल घट व्यापी, सो क्यों जाय डराया रे, मेरा स्वामी अंतरयामी, तुम कित भुवन छुपाया रे, बाल कृष्ण ले आई नंद रानी, शंकर शीस नमाया रे, चरण धोई चरणामृत लीना, सिंह नाद बजाया रे, सुफल फलो मैया बालक तेरा, देखी शंकर सुख पाया रे, धन्य जसोदा धन्य नंद जी, कहे त कबीर पद पाया रे, मैं जोगी जस गाया भाल, मैं आनंद जस गाया, प्रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या महतारी, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर मुनि हितकारी, ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता, सनकादिक मुनिचारी, वाणी वेद विमल जस गावे, रघुकुल जस विस्तारी, बंदी जन ग्रांडव गुण गावे, नाचच दे देतार, सेना सहित शिव द्वारे ठाड़े, होत कुतूहल भारी,
भरत शत्रुघ्न चरम छत्र लिए, जनक सुता लिए झारी। मेवा पान लिए कर लक्ष्मण भर कंचन की थारी। सुन प्रिय वचन उठे रघुनंदन, नयन न पलक समारी। चितवत अभय किए है चराचर, मुदित भये नर नारी। करिय स्नान दान नुपदीनो, लेकर तिलक समारी। जय जयकार करत जन मादो, तन मन धन बलिहारी। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या महतारी। आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी, परसत चरणाविंद आपदारी। गणन गणन घंट बाजे बेन बंसरी, बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी। दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी, नौ बाती अगर तेल पावक जय। इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ा, मारकंड सेत गंगा आनंद पर। एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी, रोम रोम रंकार काहे सुडरे। गरुड़ खंब सिंध पोर जातरा भरी, हीरा मानेक मोती पना जोत की छड़ी। रतन सिंहासन आप बिराजे बेत की छड़ी, 56 भोग नीत लागे होत हरि हरि। सुर नर मुनि द्वारे ताड़े, ब्रह्मा वेद ओचरी। धन्य धन्य रागो श्री आज की घड़ी, धन्य धन्य रागो श्री आज की। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर संकादिकाद एहि रंग बीज। हृदय ताल विमल बोध पंच बाट जारी, तन मन निज पर हरो तो आए विवारी। अखंड ज्योत विमल मोद बहे दिन राती, आरती रघुनाथ जी की कीजे पर भाती। कहेत कबीर समझ दौर ऐसो ललायो, चरण टेक रघुनाथ जाके निर्विसर पायो। श्री राम मंत्र आरती कीजिए। राम कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी, कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी। प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी નું નામ, કૃષ્ણજીએ વાસ્યું રૂડું ગોકુલિયું ગામ। कृष्णजी माता रे हमारे कृष्णजी ता, सगाने सहोदर मारे कृष्णजी ब्रा। कृष्णजीए मामो मार्यो मासी संहारी, પોતાના જાનીને હરિયે મુક્તિ આપી। કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહાહૂતો પાપી, એક કોલીએ કૌષ્ટુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી। કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી અહલ્યા ઉદ્ધારી, કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી। દાસલડા બને રે હરિની ભગતિ જાની, મહેતા નસયન સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી। જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ શરણું તમારું। જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું। કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી, સર્વે ભક્તોની કષ્ટી કાપી। ભુજા ગુજાનો ધાર કીધો, કેશવદાસને શરણે લીધો। ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાડ્યો, કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાઢો સૂરજ તાર્યો। પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા, જીવનજીએ કૃપા કરી
ઉગાડ્યા સહુ બાળ. રામ કબીરની દળ નૌકામાં જીવન જી બેસાડે. કૃપા કરીને કબીર કૃપાનું ભવસાગર ઉતારે. જીવન જીના બાલ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો. ભવસાગર થી તરવાનો સુંદર છે બહુ યારો. અનન ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગત ને ધારો. અવિશ્વાસ દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો. નિશંક હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાર. મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દીન દયાળ. સદગુરુ જીવન ચોંજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન ચોંજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ. હર મા બાપ કૃપા કરીને કાનમ પાલવ ગાળ્યા. જીવન જી મહારાજ માગુ શરણું તમામ. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. ભાજો અનેકો વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હે. જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. ભાજો અનેકો વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હે. જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. આનંદ આરતી હરખ પારા. હરિજન આए मेरे प्राण आधारा. संतो दसन ताप निवारे. जन्म मरण भव सागर तारो. साक पाक मळ भोजन पाओ. संत संगत मलि हरि गुण गाओ. घेरे घेरे मंगल हो तब धाई. जन जीवन तहाँ बल बल जाय. आनंद आरती हरख पारा. हरिजन आए मेरे प्राण आधारा. हरिजन आए मेरे प्राण आधारा. 14 बांधो जीवना देव रघुपति की आन. वाट घाट रक्षा करो छोड़ाओ चारे खान. सियावर रामचंद्र की वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय. बोले भाई सब संतन की जय. સાખી ગ્રંથમાંથી પ્રેમ કા અંગની 4-5 સાખી હું વાંચું છું અને એનું ભાષાંતર જે જગદીશ મહારાજ આપણને આપ્યું છે તે પણ વાંચું છું. જે જન બાંધે જીવના પ્રેમ ભક્તિ રણવીર. જે જન બાંધે જીવના પ્રેમ ભક્તિ રણધીર. તા જન કો આધીન હું યુ કહેત હૈ બલવીર. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, જે ભક્તો માયાના મેદાનમાં અડગ રીતે અનન્ય પ્રેમ ભક્તિને ટકાવી રાખે છે તેવા ભક્તોને હું વશ થઈ જાઉં છું અને એવું ભગવાન કહે છે. પ્રેમ રૂપ ગોપી ભઈ જીવન તાકી લાર. પ્રેમ રૂપ ગોપી ભઈ જીવન તાકી લાર. સદગુરુ દાસ ગોપાલજી સબ સંતન કે ઉપકાર. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, ગોપીઓ ભગવાનની પ્રેમ ભક્તિમાં પ્રેમ સ્વરૂપી બની ગઈ અને હું જીવનદાસજી પણ તેઓના જેવી પ્રેમ ભક્તિમાં તેમની સાથે તેમના ટોળામાં ભળાયો છું અને બધા સંતોની કૃપાથી મને આવી ભક્તિ પ્રદાન કરનાર મારા સદગુરુ ગોપાલદાસજી છે. પ્રેમ રૂપ ભઈ ગોપિકા સો હરિ में रही समाय. પ્રેમ રૂપ ભઈ ગોપિકા સો હરિ में समाय. સો રસ ગાવે હરિજના અબ જીવન કહા કહેવાય. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, પ્રેમ ભક્તિ રસનું પાન કરતા કરતા ગોપીઓ સાક્ષાત પ્રેમ સ્વરૂપ બની ગઈ અને
તેવી અવસ્થાવાળી જે ગોપીઓ હતી તે ભગવાનના દિલમાં પ્રેમમાં વિલીન થઈ ગઈ. આવા પ્રેમ ભક્તિ રસની ભજન ભક્તિ કરીને હરિજનો જે પ્રેમ રસનો આનંદ મેળવે છે તે ઉત્તમ રસ કેવો મધુરો હશે તેનું વર્ણન વાણીથી કેવી રીતે થઈ શકાય. ગાડીઓ ગયંદ મન જીવના જहाँ શ્યામ સખા બલવીર દોહરી તોહરી ચોહરી પડી પ્રેમ જંજીર. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, મારું પ્રેમ ભક્તિમાં લાગેલું મન હાથીના જેવા બળથી મોહ માયામાં તાની જાય તેવું બળવાન હોવા છતાં તે મન હવે જ્યાં ભગવાન કૃષ્ણ તથા તેમના સખાભાઈ બળદેવજી છે તેમની પ્રેમ ભક્તિમાં એવું તો ગરકી ગયું છે કે તેના પગે મજબૂત પ્રેમરૂપી સાંકળ બેવડી તેવડી અને ચોવડી આમ 2, 3 અને 4 ગણી કરીને બાંધેલી છે. તેથી હવે તેનાથી છટકીને મોહ માયામાં પડી જવાય તેમ નથી. સર્વ સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ઇન્ડિયામાં સંધ્યાના રામ કબીર. રામ કબીર. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, જીવનજી મહારાજને રામ કબીર, નામદેવ કબીરને રામ કબીર, પદ્મનાભ ભગવાનને રામ કબીર, અધ્યરુજી મહારાજને રામ કબીર, જ્ઞાનીજી મહારાજને રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, હિતકૃપાને રામ કબીર. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સંતો, આપણો જે સત્સંગ પ્રબોધ કા અંગની સાખ્યો ઉપર ચાલે છે એ આપણા જીવનને કંઈક ધીમે ધીમે કરતા ઉપર લઈ જાય. જીવનજી મહારાજે આપેલા સુંદર ક્રાંતિકારી સહજ વિચારો આપણા જીવનમાં આવે એ જ એક હેતુ છે. આપણે ચારે બાજુ જોઈએ તો આપણે જોઈશું કે આખી સૃષ્ટિ કાર્યરત છે. તમે તમારા ઘરમાં નાનામાં નાનો છોડ હશે, એ છોડને જોશો તો પણ તમને લાગશે કે એના કૂપળો ફૂટ્યા કરે છે, એને ફળ આવે છે, નવી નવી ડાળીઓ પણ એમાંથી ઊભી થાય છે. એ ક્યારે થાય છે? જ્યારે એની અંદર આપણે સિંચન કરતા રહીએ છીએ. એ નાનું કુંડું હોય પણ એ કુંડાનું પણ આપણે સિંચન કરતા હોય છે. એ સિંચન કરીએ છીએ ત્યારે કુંડામાંથી જે પણ નવી નવી વસ્તુઓ આવે છે, જે આપણને ગ્રોથ જોવાનો મળે છે, એ જોઈને આપણને અતિ આનંદ થાય છે. અંત સુધી શંકરાચાર્ય જ કહ્યું કે ગતિસ્ત્વમ તોમેકા ભવાની. અહીંયા એમને દેવીની વાત નથી કરી, અહીંયા એમને પ્રકૃતિની વાત કરી છે. જે પ્રકૃતિ છે ને એ પ્રકૃતિ ગતિમય છે, એને ગતિ છે. અને એટલે કીધું કે ગતિસ્ત્વમ તોમેકા ભવાની. એ જે નવી કૂપળ ફૂટે છે, એ ફળ આવવાનું હોય ને એનો જે પેલો નાનો બળ તૈયાર થાય, એની વાત અહીંયા કરી રહ્યા છે કે ત્યાં આગળ પ્રભુનો વાસ છે. કોઈ મંદિરમાં, કોઈ ચર્ચમાં કે કોઈ મસ્જિદમાં જઈને આપણે પ્રભુનો વાસ જોવા જઈએ તો નિરાશ થવાના છે કે કારણ કે ત્યાં જઈને તમે શાનું દર્શન કરીને આવવાના? ત્યાં બીજું હરિદર્શન પણ નથી થતું. અને સૌથી મોટું તો સ્વદર્શન, પોતાનું દર્શન કરવાનું. સ્વદર્શન, પોતાની અંદર ઝાંખીને જોવાનું. એ સ્વદર્શન તો કોઈ જગ્યાએ થતું નથી. અને એટલા માટે આપણી સંત પરંપરાએ, આપણી ઋષિ પરંપરાએ હંમેશા ને હંમેશા સૃષ્ટિમાં જ પ્રભુના દર્શન કર્યા છે. સૃષ્ટિની બહાર પ્રભુના દર્શન એમને નથી કર્યા. અનંતતા જ્યારે એમને કહી ત્યારે એમને આપણને ત્યાં જ કહી દીધું, મનુષ્ય બનાવેલી કોઈ પણ જગ્યા ઉપર તમે હરિના દર્શનની હાજરી કે હરિના દર્શનની અપેક્ષા રાખો તો ખોટી જ ઠરવાની. જીવનજી મહારાજે પ્રબોધ કા અંગની આ સાખ્યોમાં આપણને એ જ બતાડ્યું છે કે જે દેવી દેવતાઓ આપણે માનીએ છીએ કે આપણને આટલા આટલા ફળ આપે છે, એ દેવી દેવતાઓ એ ફળ આપતા જ નથી. જેવી રીતે ગાળા તળે કૂતરું ચાલે
અને એને એવું લાગે, મિથ્યા અભિમાન જેવું લાગે, અહંકાર જેવું લાગે કે ગાડું તો હું જ ખેંચું છું. ખરેખર ગાડું આપણને ખબર છે કે કોણ ખેંચે છે, બળદ છે કે પછી ઘોડો છે, અને મનુષ્યને ચલાવતો છે. ગાડું ખેંચનારો બીજો કોક છે, બીજું કોઈક શક્તિશાળી બલવાન પ્રાણી છે. કૂતરાની તાકાત નથી કે ગાડું ખેંચી શકે, પણ કૂતરું એક મિથ્યા અભિમાનમાં, અહંકારમાં રાચેલું હોય છે. ઘણી વખત મનુષ્ય પણ એવા અહંકારમાં રાચેલો રહે છે અને કહે છે મેં કર્યું. ચોક્કસ પોતાનો કર્યાનો આનંદ હોય છે, પણ જ્યારે એ આનંદની અંદર એક પરમાત્મા રૂપી દિવ્ય ટીપું એની અંદર પડી જાય તો કંઈક જુદી જ વાત છે સંતો. હમણાં જ એક સરસ એક દ્રષ્ટાંત વાંચતો હતો. કવિકાંત ભાવનગરમાં થયા, અને કવિઓ છે, ઋષિઓ છે, જે નિર્દોષ મનના માણસો છે, સંતો છે, એમને છેતરી જવાના બહુ સહેલા. કવિકાંત ભાવનગરની માર્કેટમાં ગયા અને ભાવનગરની માર્કેટમાં જઈને રીંગણા લઈને આયા. ઘેર આયા એટલે છનકો થયો અને કે એક તો તમે એનું વજન ઓછું લાયા, રીંગણાની ક્વોલિટી પણ સારી નથી, અને પાછા પૈસા વધારે આપીને આયા. ત્રણ વસ્તુ, વજન ઓછું, પૈસા વધારે આપીને આયા, અને રીંગણા સારા નથી. કવિકાંતના મોઢામાંથી નીકળી ગયું, ઓલ્યા તો કાછિયો છેતરાઈ ગયો. કે કાછિયો છેતરાયો. આપણી પોતાની ભાષામાં આપણે શું કહીએ કે હું છેતરાઈ ના આવ્યો, એવું કહીએ ને આપણે. પૈસા વધારે અપાઈ જાય, હારો હું આપીને આવ્યો વધારે પૈસા. ખોટી વસ્તુ આવી જાય, હું જ ખોટી વસ્તુ લઈને આવ્યો એમ કે. એને બદલે આ કવિએ તો એવું કહ્યું કે કાછિયો છેતરાઈ ગયો. બહુ જ ઊંડો મર્મ છે સંતો. આપણા જીવનમાં રોજે રોજ આ સ્ટોરી થતી રહે છે. હું છેતરી ગયો કે હું કોઈને છેતરીને આવી ગયો. અહીંયા કવિકાંત એવું કહેવા માંગે છે કે કાછિયો છેતરી ગયો. કાછિયો એટલા માટે છેતરી ગયો કે યસ, કાછિયાને વધારે પૈસા મળ્યા, ખોટી વસ્તુ એના હાથમાંથી એ ગઈ, એને કદાચ મનમાં સંતોષ થતો હશે કે મેં સારો ધંધો કરી લીધો, પણ એને પોતાની જાતને અપમાનિત કરી. બહુ મોટું અપમાન કર્યું કહેવાય. જ્યારે આપણે કોઈકને છેતરીએ, કોકના માટે ભૂંડું બોલીએ, કોકનું કંઈ ખરાબ કરવા જઈએ, એ વખતે આપણે આપણી જાતને છેતરી રહ્યા છે. આપણે આપણી અંદરના જે સદગુણો છે એને મારી રહ્યા છે. અને એ જે મનને જે મારવાનું, જે અપમાનિત, પોતાની જાતની અંદર પોતાને જ અપમાનિત કરવાની જે વૃત્તિ, એ વૃત્તિને કાંત અહીંયા છૂટી કરીને આપણને બતાડે છે કે કોઈને પણ છેતરવું એ પોતાને છેતરવા બરોબર છે. અને એટલા માટે જ આપણને ગાંધીજી જેવા મહાપુરુષે સત્યના પ્રયોગો કરીને બતાડ્યા. સત્યની કસોટી બહુ અઘરી છે. કબીર પણ કહે છે રામ કી કસોટી, કે જે રામની જે કસોટી છે એ અઘરી છે. આપણને બધાને ખબર છે, પેલા બાપ અને બેટાની વાર્તા પણ ખબર છે કે બાપ અને બેટો આંબાવાડિયામાં ગયા કેરીઓ ચોરવા માટે, અને એ વખતે બાપ કેરીઓ ઉતારે એ વખતે એને કહ્યું કે તું ઠેઠ ઉપલી ડાળ ઉપર જતો રહે, અને કોઈ આવે ને તો જોતો રહેજે ને તું મને કહેજે. તો પેલો બાળક કહે છે, એના બાપને જ્યારે પૂછ્યું બાપ કે કોઈ જોવે છે આપણને, કોઈ આવે છે? તો એ વખતે બાળક કહે છે કે હા, ભગવાન તો જોવે છે ને. અને એ વખતે બાપને રિયલાઇઝ થાય છે કે હા, ભગવાન તો જોવે છે, એટલે મારાથી ચોરી ન થાય. બાપ અને બેટો ચોરી કર્યા વગર પાછા વળે છે. આ અંતર આત્માનો જે અવાજ છે. કવિ કાંતિ જે વાત આપણને કહી કે કાછિયો છેતરાઈ ગયો, એ આપણને દેખાતું નથી. એટલા માટે નથી દેખાતું કે જ્યારે પેલા મોહના આવરણ આંખની સમક્ષ આવી ગયા હોય, તે વખતે આપણને આવી સારી વસ્તુ દેખાતી નથી હોતી. આ પ્રબોધ કા અંગની એક સખી, આમાં આવા ને આવા જ કંઈક સંદેશો છે સંતો. પણ એ સાખીઓ ફક્ત સાખી ગ્રંથમાં જ રહી ન જાય, જીવનમાં આવે, એ હેતુ છે. અને જીવનમાં એનો થોડો ઘણો પણ અંશ આવવાનો શરૂ થયો ને, તો ધીમે ધીમે કરતા
એ પૂર્ણ રૂપે આવી જાય. અને જે હું ગયા વખતે વાત કરતો હતો કે જે ભગવાને 3 ગુણો પોતાના કાબુમાં છે એમ કહ્યું, અને અર્જુન એ 3 ગુણો તેને નચાવે છે અને 3 ગુણો મારા કાબુમાં છે એવું જ્યારે ભગવાન એને કહ્યું, તે વખતે ભગવાન એને એવો થવા માટેની પ્રેરણા આપી રહ્યા છે. જે તારી પાસે નથી એ તું મેળવી શકે છે. એને નિરાશ નથી કરતા, એને ટોકતા નથી, પણ એને સમજાવી રહ્યા છે. અને એને સમજાવીને કહી રહ્યા છે કે તું પણ ત્રિગુણાતીત થઈ શકે તેમ છે. 3 ગુણોની ઉપર તું પણ નાચી શકે તેમ છે. આપણા જે ઋષિઓ છે, આ જે સંતો છે, એમને આ 3 ગુણોની ઉપર વિજય મેળવેલો હતો. અને એટલે તો એ લોકો સંભાવ રાખી શકે છે, સારી વૃત્તિ રાખી શકે છે, કોઈ પણ દિવસ લાલચમાં પડી નથી જતા, સુખ દુઃખ એમને બહુ નડતા નથી. જે એક સામાન્ય સંસારને નડતા હોય એવા એમને નથી નડતા. એ 3 ગુણોની ઉપર ઉઠીને જીવન જીવવાનો પ્રયાસ કરે છે. અને એવી ક્ષણ પણ આવી જાય છે કે જ્યારે એ એમનો સહજ સ્વભાવ થઈ જાય છે. અને જ્યારે સહજ સ્વભાવ થઈ જાય છે તે વખતે એમને આ ગુણો અડચણરૂપ નથી થતા. આ ગુણો એમને મદદ કરે છે. કારણ કે જીવનની અંદર આ દરેકે દરેક ગુણ, સત્વ, રજ, તમ, 3 ગુણોની જરૂર છે. તમે કહેશો કે તામસિક ગુણની જરૂર શાના માટે? એવો ગુસ્સો, એને બધું શાના માટે જરૂર? તો આપણને ખબર છે કે ગુસ્સો આવે પણ કોની પર આવવો જોઈએ, ક્યારે આવવો જોઈએ. યોગ્ય ગુસ્સો યોગ્ય સમયે યોગ્ય રીતે પ્રદર્શિત થાય તો એ પણ એનું કામ કરી જતો હોય છે. તો એ તામસિક ગુણ પણ કામનો છે. કોઈ પણ ગુણ જો નકામો હોત તો એ ગુણ ભગવાન બનાવત જ નહીં. અને કોઈ પણ મનુષ્ય 24 કલાક સારા ગુણમાં નથી રહેતો કે ખરાબ ગુણમાં નથી રહેતો. સમય પરિસ્થિતિ પ્રમાણે એ ગુણ દરેક રીતે પોતપોતાની દેખાવ કરતો રહે છે. સારો ગુણ હોય છે એ સાત્વિક પરિસ્થિતિની અંદર વિકાસ પામે છે. અને એ જ આપણને જીવનજી મહારાજે આપ્યું. આજે સંત સંગત આપી, કીર્તન ભક્તિ આપી, એ વખતે સાત્વિકતા પ્રકાશિત થતી જ રહે છે. અને એટલા માટે આપણને અહર્નિશ નામ સ્મરણ આપ્યું કે તમે આની અંદર રહેશો તો તમારો મોટા ભાગનો સમય સાત્વિકતામાં જશે. પ્રસાદને આપણને ધરાવીને ગ્રહણ કરવાનું કહ્યું. તો પ્રસાદને આપણને ધરાવીને ગ્રહણ કરવાનું કહ્યું એનો અર્થ એ જ થયો કે આપણે ભોજનને પ્રસાદી સમજીએ છીએ. જે પણ આપ્યું છે તે ભગવાને આપ્યું છે એવું આપણે સમજીએ છીએ. એક સુંદર ભાવથી એને આપણે લઈએ છીએ. અને એ ભાવથી લેવાથી આપણા જીવનના અંદર ફેર પડી જાય છે. અને એટલા માટે આપણા ઉદા ભક્તોની અંદર દરેકે દરેક વસ્તુને આપણે પ્રભુ અર્પિત કરતા હોઈએ છીએ. અને ત્યાર પછી એને ગ્રહણ કરીએ છીએ. એની પાછળનો જે ભાવ છે, એની પાછળનો હેતુ એક જ છે કે આપણે આખા દિવસ દરમિયાન સારા ભાવમાં રહી શકીએ અને આ કુભાવ આપણી અંદર પ્રગટ ન થાય. તો એ વસ્તુ જીવનજી મહારાજના પ્રબોધકા અંગની સાખીઓની અંદર આપણને કહેવામાં આવે છે. સાખીઓનું વિહંગાવલોકન કરીએ સંતો, જે ગયા વખત આપણે સાખી લેતા હતા. અને એમાં ઇન્દ્રિયો રૂપી ઘોડાની વાત કરતા હતા કે એ જે ઘોડો છે, 2 પ્રકારના મનુષ્યો. એક કહે છે કે ભાઈ હું સંયમથી જીવનમાં જીવીશ, અને બીજો કહે છે કે હું ઇન્દ્રિયોના ઘોડા ઉપર ઇન્દ્રિયોને ભોગવીશ જ. જે ઇન્દ્રિયોને ભોગવીશ જ એમ કહેનારો મનુષ્ય છે એ સંસારનો ભાર ખેંચવા માંડે છે. અને જે મનુષ્ય એમ કહે છે કે હું સંયમમાં રહીશ, એ જ ઇન્દ્રિયોનો ગુલામ થઈને ઇન્દ્રિયોની પાછળ જ દોડ્યા કરતો હોય છે. આજે અવળી સવડી જે સંસારની જે પદ્ધતિ છે, એ પદ્ધતિની સામે આપણને અધ્યાય આ ગોડલી નામનું કીર્તન આપ્યું. કે ગોડલી એટલે કે ઘોડો કયો હોય? તો કે પ્રેમ ભક્તિ પર આરૂઢ થયેલો જે ભક્તો હોય ત્યાં ગોડલી છે. પ્રેમ ભક્તિના ઘોડા ઉપર જે આરૂઢ થયેલો છે, એટલે કે જે પ્રેમ ભક્તિમાં બેસી ગયો છે, એ આ અવડા સવડી જે સંસારની જે પદ્ધતિ છે, એ અવડા સવડી પદ્ધતિની અંદર એ ફસાવાનો નથી. કારણ
કે એ પ્રેમ ભક્તિના ઘોડા ઉપર આરૂઢ થયેલો ભક્ત છે. અને એક આખી ઉધા ભક્તોનો સમાજ આ પ્રકારનો બનાવી દેવામાં આવેલો હતો કે જે પ્રેમ ભક્તિના ઘોડા ઉપર આરૂઢ રહેતા હતા. સામાજિક કાર્યોની અંદર પણ પ્રેમ ભક્તિ જ હતી, લૌકિક કાર્યોમાં પણ પ્રેમ ભક્તિ જ આવતી હતી. અને રોજે રોજના દરેક કાર્યમાં, પછી એ સવારનું પ્રાતઃ કર્મનું કાર્ય હોય કે પછીથી દિવસનું દિનચર્યા વખતે ખેતીનું કાર્ય હોય, તો એ દરેક કાર્યમાં સાંજ પડે તો ઘેર આવીને પણ જ્યારે સંધ્યા આરતી પણ હોય તો એ વખતે પણ એ કાર્યની અંદર પ્રેમ ભક્તિ જ હોય. તો એવા જે ભક્તો છે, એવા ભક્તો આ અવડાસવડી પદ્ધતિની અંદર એમને કશું કરવાની જરૂર પડતી નથી. જેને આટા સાટા કહો કે પછી અવડાસવડી જે પદ્ધતિ છે, એને મોટા ભાગના લોકો સમજી નથી શકતા. જેને તમે જીતવા જાઓ છો, જેને તમે ભોગવવા જાઓ છો, એ જ તમને ભોગવી લે છે. જેને તમે છેતરવા જાઓ છો, એ વસ્તુ તમારી જે વૃત્તિ છે એ તમને પોતાને જ છેતરે છે. એ જ રીતે જે ભોગ આપવા માટે તમે જાઓ છો, એ ઇન્દ્રિયો જ તમને ખાય છે. અને એને જ આપણે આ કાળ કયો કે કાળ સર્વેને ખાઈ જાય છે. તે શું છે? તે આ જ છે. તો આજે અવડાસવડી જે પદ્ધતિ છે, એ અવડાસવડી પદ્ધતિને જીવનજી મહારાજ આપણી સમક્ષ આ સાખીથી લઈ આવ્યા અને આ સાખીથી લાવીને આપણને આંખો ખોલી રહ્યા છે. એ આટો સાટો જીવના નર સમજત નહીં બેતી. આટો સાટો અવડાસવડી પદ્ધતિ છે, મનુષ્યની સમજમાં આવતું નથી. મનુષ્યને એક જ સમજમાં આવે છે. કર્મેન્દ્રિયો છે, જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, આ દરેક વસ્તુ છે. હું જન્મ્યો છું ફક્ત વસ્તુઓને ભોગવવા માટે. એટલે દુર્યોધન બોલ્યા કરતો હતો ને કે મારો જન્મ જ આના માટે થયો છે, હું આ ભોગવવા માટે જ જન્મ મારો થયેલો છે. તો જેને ભોગવવું જ છે એ આખી દુર્યોધન વૃત્તિ છે. અને જેને સંયમમાં રહીને એક ધર્મની સ્થાપના કરવી છે, એ અર્જુન વૃત્તિ છે. તો દુર્યોધન વૃત્તિ રાખવી કે અર્જુન વૃત્તિ રાખવી? કૃષ્ણની પ્રેમ ભક્તિ રાખવી કે પછીથી કંસની વેર ભક્તિ રાખવી? આપણે પોતે નક્કી કરવાનું છે સંતો. એના પછીનો સાખીની અંદર એક પલકમાં સબ કિયા ત્રિલોક બ્રહ્માંડ 21 બ્રહ્મની જે રચના થઈ છે, એવું કહેવાય છે કે ભાઈ એક ધડાકામાંથી બિગ બેંગ થિયરી એક આવી છે કે મોટો ધડાકો થયો ને એમાંથી જગની રચના થઈ. હવે એ તો પલમાં થઈ શકે. હા, એનો જે પ્રોસેસ છે લાંબો થઈ શકે, પણ બિગ બેંગ થિયરી આપણને એવું કહી રહી છે. બ્લેક હોલ થિયરીની પાછળ જઈએ આપણે તો બ્લેક હોલ થિયરી પણ આપણને એ જ કહે છે કે ભાઈ પ્રકૃતિ એક કાર્યમય છે. એની અંદર બધું જાય છે અને એની અંદર સમય પણ સ્થગિત થઈ જાય છે અને પ્રકાશ પણ જઈ નથી શકતો. અને પછીથી એ બ્લેક હોલમાંથી ફરી પાછું જીવન પણ શરૂ થઈ શકે. આ રીતે જીવન શરૂ થયેલું છે. અહીં આગળ આપણને સંત પ્રાણાલયમાં એવું કહેવા જાય છે કે આ બધું બનાવતા બ્રહ્માંડને કદાચ પલક પણ લાગી હોય કે મિલિયન્સ ઓફ યર્સ પણ લાગ્યા હોય, પણ હરિજન કરતા જીવના લાગે દિન 10-20. કે હરિજનને આવા શક્તિશાળી ભગવાને હરિજનને કે એટલે એની અંદર સારા ગુણો મૂકવા, એક હરિજનને તૈયાર કરવો, એના માટેને 10-20 દિવસ લાગ્યા હશે. ઉદા ભક્ત થવું એ સહેલી વાત નથી. એક આખો પ્રોસેસ છે. આટલી પેઢીઓ પછી પણ જો આપણે એ વિચારોમાંથી ડગમગ થઈ જતા હોઈએ તો વિચારો કે એ કેટલું મોટું કાર્ય એક હરિજનને ઉભો કરવાનો. તે સામાન્ય મનુષ્ય તો ઢગલે ને ઢગલે ઉભા થઈ ગયા, કારણ કે ઇટ ઇઝ અ મેટર ઓફ બર્થ. પણ જ્યારે એ જન્મ પછી તમારે હરિજન થવા માટેનો જે પ્રોસેસ છે, જે કર્મ કરવું પડે, જે પ્રમાણે તમારા જીવનની અંદર મૂલ્યોને લાવવા પડે, એ મૂલ્યો પ્રમાણે જીવવું પડે, એ બહુ અઘરી વસ્તુ છે. અને જુઓ કે એ આપણે કેવી નાની વાતમાં કેવું કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી લેતા હોઈએ છીએ. આ તો આવું જ ચાલે, અહીં તો આવું જ છે, આ દુનિયા આવી જ છે, એમ કરીને આપણે રોજે રોજ પોતાની જાતને નીચે પાડતા જઈએ. અરે દુનિયા તો જેવી છે એવી છે, પણ તું કેવો છે એ પહેલા જો ને. સ્વની તરફ દ્રષ્ટિ થતી નથી, અને સ્વની તરફ દ્રષ્ટિ ન થાય તો પછીથી એવા હરિજનને ઉભા કરવા માટે સમય તો જાય જ.
તો વિચારો કે ભગવાન જેવો બલવંત છે એને પણ હરિજનને તૈયાર કરતા 10-20 લાગે, તો આપણા જેવા મનુષ્યને આપણી જાતે તૈયાર કરવા કેટલો સમય લાગે? અને એના માટે જ આપણને એક વ્યવસ્થા આપવામાં આવી છે. સામાજિક વ્યવસ્થા છે, રાજકીય વ્યવસ્થા છે, ધાર્મિક વ્યવસ્થા છે, આધ્યાત્મિક વ્યવસ્થા છે. આ દરેક વ્યવસ્થા એક સારા મનુષ્યને જો ઊભો કરી શકે ને, તો એક સુંદર બાબત છે. તો જ એ મનુષ્યનું મનુષ્યપણું યથાર્થ રીતે જાગૃત થાય. અને એ અહીંયા આપણને બતાવી રહ્યા છે કે ઇટ્સ અ લોંગ પ્રોસેસ. કોઈ એમ કે આજે હું સારો છું અને આવતીકાલે સારો રહીશ, નો ગેરંટી. સારા રહેવા માટે તમારે રોજે રોજ દરેક ક્ષણે પ્રયત્ન કરવો પડે છે. અને એક વખત અમુક વસ્તુ તમારા જીવનમાં આવી ગઈ તો પછી સહજતાથી તમે સારા રહી શકો છો, સાહચર્યથી સારા રહી શકો છો. જીવનજી મહારાજે જે આપણને 4 પદાર્થ આપ્યા ને, તે આ હરિજન બનવા માટેના પદાર્થો છે. જે આપણને 14 નિષેધ આપ્યા છે, એ 14 નિષેધ પણ હરિજન થવા માટે છે. જે 7 સાહુકાર ચોર આપણને આપવામાં આવ્યા છે, એ 7 સાહુકાર ચોરના રસ્તે ન જઈએ તો હરિજન થવાનો સીધો રસ્તો આપણને બતાડે છે. તો હજી હરિજન કેવી રીતે થવાય છે એ આપણને આ કહે છે કે ભાઈ, ઉત્પત્તિ તો એક પલકમાં થઈ જાય. બાળકનો જન્મ તો થઈ ગયો, પણ પછી એ બાળકને હરિજન બનાવવો, એક સાચો ઉદાભક્ત બનાવો, એ એટલું સહેલું નથી. અને એ જ વસ્તુ આપણને અહીંયા જીવનજી મહારાજ બતાવી રહ્યા છે. એના પછીની સાખીમાં કે છે, ખાયા પિયા બહોત કરે, ઇન્દ્રિય સ્વાર્થ ધર્મ, સીતાપતિ બિન જીવના, કટે ન એક કર્મ. ઇન્દ્રિયોનું આધિપત્ય જીવનની અંદર. આપણે કહીએ છીએ ને, ખાઓ પીઓ ઓર મોજ કરો, eat drink and be happy. આ મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે, મનુષ્ય જન્મ ફરી નથી મળવાનો, માની જ લેવામાં આવે. અને આટલું આયુષ્ય છે તો મારે આટલા આયુષ્યની અંદર ભોગવી લેવું છે. જીવનજી મહારાજ આપણને કહે છે, ખાયા પિયા બહોત કરે, ઇન્દ્રિય સ્વાર્થ ધર્મ, કે ઇન્દ્રિયોના વિષય ભોગોના સ્વભાવને પોષતા જ રહેવું અને એને જ પોતાનો ધર્મ માની લેવો, એને જ વળગ્યા રહેવું. એનાથી તમારા કોઈ પણ સારા કર્મો થવાના નથી. અને કદાચ તમે કર્મના બંધનોમાં કે કશાકમાં માનતા હશો તો તમારા જે જૂના કર્મો છે એ કોઈ કપાવાના નથી. અને ક્યારે કપાશે? તો કે સીતાપતિ બિન જીવના, કટે ન એકુ કર્મ. રામની ભક્તિ કર્યા વગર આમાંનું કોઈ પણ બંધન કપાશે નહીં. જગદીશ મહારાજે એક વિવેચનમાં લખેલું છે કે ઉદા ભક્તોને કર્મના બંધન લાગતા નથી. ઉદા ભક્તોને કર્મના બંધન કેમ નથી લાગતા? તાકી એ તો પ્રેમ ભક્તિના આશરે ગયેલા છે. એમનું દરેક કર્મ છે એ પ્રેમ ભક્તિનું કર્મ છે. અને પ્રેમ ભક્તિનું જે કર્મ છે એ એમને લાગતું નથી. ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં પણ ન લિપ્યતે, કે કર્મ તમને ચોંટતું નથી. ક્યારે કર્મ નથી ચોંટતું? કે જ્યારે તમે એ કર્મ પણ ભગવત અર્પિત કરી દીધું હોય. જ્યારે સ્વાર્થના કર્મ ન કર્યા તેવા કર્મ તમને ચોંટતા નથી. પણ આપણા તો દરેકે દરેક કર્મ મોટા ભાગના eat, drink and be merry જેવા જ રહેવાના. તો પછી એવા કર્મો કરવાથી, સ્વચ્છંદી જીવન જીવવાથી કોઈ પણ પ્રકારનું કર્મ કપાતું નથી. ઉલટાના કદાચ તમે વધારે કર્મો બાંધશો અને એ તમને અંત સમયે પણ નડવાના. જીવનજી મહારાજ આપણને એ જ કહે છે કે કર્મ બંધન ફક્ત ને ફક્ત પ્રેમ ભક્તિથી જ કપાય. અને એટલા માટે કહે કે સીતાપતિ બિન જીવના, કટે ન એકુ કર્મ. ત્યાર પછીની સાખીમાં કહે છે, ગાડી ચાહે લૂંડિયો, જાને ખીચું મોય. ગાડાની નીચે લૂંડિયું એટલે કે કૂતરું, ગાડાની નીચે કૂતરું ચાલે છે અને કહે છે કે જાને ખીચું મોય, કે આ ગાડું તો જાણે હું જ ખેંચી રહ્યો છું. હરિ સમરન ગોરી જીવના, તો ભરમ પડો મત કોઈ. હરિ સમરન થી જ તમને આ દરેક વસ્તુ મળે. પણ જે સંસાર ચક્ર જે ચલાવે છે એ ભગવાન છે, પરબ્રહ્મ છે, પરમ શક્તિશાળી છે. એ પરમ શક્તિશાળી શક્તિ આપણી સાથે છે, આપણી અંદર છે. અને છતાંય આ અહંકારી દેવી દેવતાઓ એમ કે અમે આ કર્યું. મંદિર
ના પ્રચારકો, મંદિરના એડમિનિસ્ટ્રેટર્સ કે અહીં આગળ આવો ને તમારી આ બાધા અહીંયા પૂરી થઈ જાય છે. આ અહંકાર છે. દેવી દેવતાઓનો અહંકાર છે. મંદિરો વાળાનો અહંકાર છે. ધર્મનો અહંકાર છે. ધર્મના નેતાઓનો અહંકાર છે. અમારા કહેલું થાય છે. અને એટલા માટે એ અહંકાર રૂપી જે વસ્તુ છે એને જીવનજી મહારાજ આપણને કહી રહ્યા છે કે એની બહાર નીકળવાની જરૂર છે. હરિસમરણ ધોરી જીવના તો ભરમ પડો મત કોઈ, કે સીધે સીધો જે રસ્તો છે ધોરી એટલે કે કલ્યાણનો જે માર્ગ છે, જે રાજમાર્ગ છે, એ રાજમાર્ગ એ ફક્ત ને ફક્ત પરબ્રહ્મની ભક્તિનો છે, એ બલવંત શક્તિનો છે. તો આજે નાના દેવી દેવતાઓની અહંકાર રૂપી ભક્તિ કરવાનો કોઈ જ અર્થ નથી. અનિન વૈષ્ણવતા આનદેવની ભક્તિમાં નથી. અનિન વૈષ્ણવતા ફક્ત ને ફક્ત પ્રેમ ભક્તિમાં છે, વિષ્ણુ ભક્તિમાં છે. એવું જીવનજી મહારાજ આપણને આ જગ્યાએ બતાવી રહ્યા છે. આગળની સાખીઓ 153 ને 54 ને જે પણ થશે એ પાછા આપણે શનિવારે લઈશું. તો સંતો ફરીથી આવતા રહેજો, મળતા રહીશું સાંજે સંધ્યા આરતીમાં, આવતીકાલે ફરીથી પ્રભાતિયામાં. ત્યાં સુધી સર્વ સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, જીવનજી મહારાજની ગાદીને તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. સર્વ સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર, પરિવારને પરિવારને રામ કબીર, 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 રામ કબીર. કોને પ્રભાત રામ રામ કબીર, કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર. સર્વ સંતો રામ ભક્તોને કબીર, પ્રભાતના રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર. જીવનજી મહારાજના બાળ ગોપાળોને રામ રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર.